ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટમાં આપણે લાયોફોબિક કોલોઇડ્સ છે એની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટાર્ટ કરેલી હતી. ઓકે, હવેના આપણા લેક્ચરમાં આપણે લાયોફોબિક કોલોઇડ્સમાં આગળ વધશું. તમને બધાને સ્ટુડન્ટ્સ ખબર હશે કે લાયોફોબિક કોલોઇડ્સ છે એ કેવા છે, તો વી નો ધેટ એ લિક્વિડ હેટર્સ છે અને આસાનીથી બનતા નથી. સો ઇન ટુડેઝ લેક્ચર we will explain preparation of lyophobic colloids in brief. So just see, first of all I will give you an important chart for the preparation of lyophobic sol, and lyophobic colloids is not in a deleted topic, so we have to understand this topic in brief. Okay, so the preparation of lyophobic colloids, there are two types of methods: chemical method and the other one physical method. Okay, in chemical method there are four types of processes: double decomposition, second one oxidation, third one reduction, and the fourth one hydrolysis process. So there are four type of chemical process for the preparation of lyophobic colloids: double decomposition, oxidation, reduction, and hydrolysis. In physical process, again there are two types: condensation process and dispersion process. In condensation process, again there are two types: exchange of solvent, and the other one and the second one is highly freezing. And in dispersion process, again there are three types: mechanical dispersion, electrical dispersion, and peptidization. In mechanical dispersion, the name of the method for mechanical dispersion is Ball-Mill method. Electrical method, Bredig arc, and peptidization is the same on similar name. So this is a simple chart for the preparation of lyophobic colloids. So again I repeat my words. There are two types of processes: chemical process and physical process. In chemical process there are four types: double decomposition, oxidation, reduction, and hydrolysis. While in physical there are two types: condensation process and dispersion process. In condensation, exchange of solvent and highly freezing, while in dispersion, mechanical, electrical, and peptidization. In mechanical, Ball-Mill, electrical, Bredig arc method, and peptidization process. તો સ્ટુડન્ટ્સ, મેં તમને એક મસ્ત ચાર્ટ આપી દીધો છે. આ ચાર્ટ NCERTમાં બી નથી, બટ તમને યાદ રાખવા માટે મારી આ મેથડ એ બહુ યુઝફુલ થવાની છે. સો we are using this process. So chemical and physical, there are two types of important processes are here: condensation
એન્ડ ડિસ્પર્ઝન. જો હું તમને સિમ્પલ લેવલ ઉપરનું ડિસ્કશન કરું ને, તો ડિસ્પર્ઝન જે પ્રોસેસ છે એ શેના માટે યુઝ થાય છે તમને કહું? સસ્પેન્શનનું કન્વર્ઝન કોલોઇડ્સમાં કરવું છે તો ડિસ્પર્ઝન મેથડનો યુઝ થાય. સસ્પેન્શન શું સમજો? એકદમ સમજો કે જાડા પાર્ટિકલ્સ છે, સપોઝ સેન્ડ, તો એ સસ્પેન્શન કહેવાય. સેન્ડને તમારે કોલોઇડ્સમાં કન્વર્ઝન કરવું હોય તો તમારે ડિસ્પર્ઝન મેથડની અંદર ચાલવું પડે. ઓકે, સેન્ડનું તમે કન્વર્ઝન કરો છો અને જ્યારે તમે ટ્રુ સોલ્યુશન્સ છે એને તમારે કોલોઇડ્સમાં લઈ જવું છે, then we are using condensation process. So condensation process is useful for the conversion of true solutions into colloids, while a dispersion method, suspension, converts into colloids. So these are the two important process which is very useful for this. Okay, ચાલો હવે હું તમને એક પછી એક મેથડનું ક્લેરિફિકેશન સમજાવું. So first of all we will start condensation process, chemical process. Chemical process. Double decomposition. In this we have to give only examples, process for this type of phenomena. As2O3, arsenic oxide, reacts with hydrogen sulfide, gives As2S3, arsenious sulfide. This is colloids. આ ડબલ ડીકોમ્પોઝિશન રિએક્શન થયું. આર્સેનિકનું સલ્ફર સાથે કન્વર્ઝન, અહીંયા થયું, કનેક્શન થઈ ગયું. ઓક્સિજનનું કનેક્શન હાઇડ્રોજન સાથે થઈ ગયું, એટલે રિવર્સ કનેક્શન થઈ ગયા ડબલ ડીકોમ્પોઝિશનમાં. સેકન્ડ વન, ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ. એમાં તમારે કંઈ બીજું તમને ક્લેરિફાઈ કરવાનું રહેતું નથી. sulfur plus H2, oxidation process. Third one, reduction. મેટલ મળે આપણને એટલે રિડક્શન થઈ જાય. એકચ્યુઅલી છે આ રેડોક્સના એક્ઝામ્પલ બે આપણે જે કર્યા છે. આ સોલ. ફોર્થ વન, હાઇડ્રોલાઇસિસ. આમાં તમારે ખાલી એક્ઝામ્પલ જ મેન્શન કરવાના છે, કોઈ ટેન્શન લેવાનું નથી. આટલા ખાલી રિએક્શન પ્રિપેર કરી નાખો અકોર્ડિંગ ટુ ટેક્સ્ટ બુક. ફેરિક હાઇડ્રોક્સાઇડનો સોલ મળી ગયો, આઈસોલ છે, સલ્ફરનો સોલ છે. મેટલ મળે એટલે રિડક્શન થઈ ગયું. આ ફોર્માલ્ડિહાઇડનું ફોર્મિક એસિડમાં કન્વર્ઝન થઈ ગયું, આ પાછું ઓક્સિડેશન થયું અને ગોલ્ડનું રિડક્શન થઈ ગયું. બટ ગોલ્ડનો સોલ મળે છે એટલે સોલ છે રિડક્શન પ્રોસેસથી મળ્યો. ધેટ્સ વાય વી આર એક્સપ્લેનિંગ હિયર રિડક્શન પ્રોસેસ. ઓકે, અને આ આપણા માટે કેમિકલ રિએક્શન્સની 4 મેથડ થઈ ગયા: ડબલ ડીકોમ્પોઝિશન, ઓક્સિડેશન, reduction, hydrolysis. So these are the example for the preparation of chemical process, for the preparation of colloids with the help of chemical process. Okay, ચાલો પછી physical process ચાલુ કરું. ફિઝિકલ પ્રોસેસમાં આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ કન્ડેન્સેશન પ્રોસેસ. હવે તમને જોજો એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વેન્ટમાં શું છે, મસ્ત રીતે જોજો. સલ્ફરની અંદર હું આલ્કોહોલ એડ કરી દઉં ને તો છે ને સલ્ફરનું ટ્રુ સોલ્યુશન બને. તમને બધાને ડિફરન્સ યાદ છે ને? ટ્રુ સોલ્યુશન
સસ્પેન્શન ને કોલોઇડ્સ ડિફરન્સ શું 3A3 માં તમને યાદ કરાવી દો. ટ્રુ સોલ્યુશન છે એમાં જે સોલ્યુટ હોય ને એ સોલ્વન્ટમાં ટોટલી ડાયલ્યુટ થઈ ગયો હોય. પછી સસ્પેન્શનમાં જરાય ડાયલ્યુટ ના થયો હોય, હેટ્રોજીનિયસ સિસ્ટમમાં હોય. અને કોલોઇડ્સમાં ડાયલ્યુટ તો ના જ થયો હોય, હિટ્રોજીનિયસ સિસ્ટમમાં જ હોય છે. બટ એ આપણને દેખાય છે એવું કે સોલ્યુબલ છે મિલ્કની જેમ, બાકી અંદર એ પાછો હોય છે. અને એના પાર્ટિકલ્સનો ડાયામીટર બહુ નાનો હોય છે. આપણને ખબર છે 1-1000 નેનોમીટર કોલોઇડ્સમાં હોય. હવે સલ્ફરનું આલ્કોહોલમાં બનાવેલું જે સોલ્યુશન છે ને એ ટ્રુ સોલ્યુશન છે. હવે મારાને કોલોઇડ્સમાં કન્વર્ઝન કરવું છે તો હું શું કરું છું તમને હું કહું. હવે આમાં હું વોટર એડ કરું છું. સલ્ફરના આલ્કોહોલમાં બનાવેલું જે સોલ્યુશન છે હું શું એડ કરું છું? વોટર એડ કરીશ ને, તમને કહું આમાં સપોઝ કે સલ્ફરનું આ ઇથેનોલમાં સોલ્યુશન છે, ઓકે, અને અહીંયા આ વોટર આપણે આની અંદર એડ કરી દીધેલો છે. હવે આ વોટર અને આલ્કોહોલ બે ઓપોઝિટ લિક્વિડ છે, તમને બધાને ખબર છે. હવે સલ્ફરનું આલ્કોહોલમાં બનાવેલું જે સોલ્યુશન છે એમાં વોટર એડ કરીશ તો સલ્ફરની વોટર સાથે પ્રોસેસ થશે. સલ્ફર છે એ વોટરની અંદર ઇનસોલ્યુબલ છે અને આલ્કોહોલ છે એ વોટરની અંદર ઇથેનોલ હશે ને તો ઇથેનોલ અને આલ્કોહોલ બેનું હોમોજીનિયસ મિક્સચર બનવા માંડશે. એટલે એવું કરશે, આ સલ્ફરની અંદર જે આલ્કોહોલ છે આ વોટર આ આલ્કોહોલને ખેંચવા માંડશે. આલ્કોહોલ વોટરમાં ખેંચાઈ જશે તો સલ્ફર આપણને પાછો એમને મળશે, બટ એ સોલ ફોર્મમાં હશે. સમજાઈ ગયું હું તમને શું કહું છું? સલ્ફર અને આલ્કોહોલ બે મિક્સ થઈ ગયા છે. હું વોટર એડ કરી અને આલ્કોહોલ એટલે કે સોલ્વન્ટને ખેંચી લઉં છું. સોલ્વન્ટ વોટરમાં ખેંચાઈ જાય છે તો આલ્કોહોલ વોટરમાં ખેંચાઈ જાય તો બાકી કોણ બચ્યો? તો કે સલ્ફર. એ જે સલ્ફર મળશે એ કોલોઇડલ ફોર્મમાં મળવાનું છે. સો વેન alcohol will add in sulfur, true solution will prepare. If we will add water in it, then alcohol will absorb in water. At that time we will get sulfur in a colloidal form. તો આપણને સલ્ફર કોલોઇડલ ફોર્મમાં મળવાનું છે. ઓકે, આ આપણા માટે એ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વન્ટ. અહીંયા સોલ્યુબિલિટીની વાત થઈ, એક્સચેન્જ થયું ને, સોલ્યુબિલિટીનો રેફરન્સ છે. સોલ્યુબિલિટી છે ને ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે. ધેટ્સ વાય એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વન્ટ ઇઝ ઇન અ ફિઝિકલ સ્ટેટ. એટલે એ આપણા માટે કન્ડેન્સેશનનું એક્ઝામ્પલ થઈ જાય. પછી સેકન્ડ વન આપણે જોઈએ. હાઈલી ફ્રીઝિંગ. હાઈલી ફ્રીઝિંગ એટલે તમે સમજો બીજું કાંઈ નહીં, એકદમ આપણે એની અંદર ઠંડુ પાડી દેવાનું છે, ફ્રીઝ કરી દેવાનું છે. તો ફ્રીઝ કરી દે, હું તમને કહું કે મારે વોટર છે, વોટર એનું કન્વર્ઝન કોલોઇડલ આઈસમાં કરવું છે. વોટરનું કન્વર્ઝન શેમાં કરવું છે? કોલોઇડલ આઈસમાં કરવું છે, પણ કોલોઇડલ આઈસમાં કેવી રીતના? મારે કોઈ એની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ નથી કરવાનો. મીન્સ કે હું એમ કહું કે હું ફ્રીઝ લઈ લો અને ફ્રીઝની અંદર ફ્રીઝરમાં હું આ વોટરને મૂકી દઉં ને એનું કન્વર્ઝન આઈસમાં થઈ જાય. મારે એવું કરવાનું નથી. તો મારે આ વોટરના જે પાર્ટિકલ્સ છે એનું આઈસમાં કન્વર્ઝન કરવું હોય તો કેવી રીતના કરવું? ધેટ્સ વી હેવ ટુ સ્ટડી ધીસ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. તો હું વોટર લઉં છું, એમને જ કરું. તમે જોજો, વોટરની અંદર હું ક્લોરોફોર્મ એડ કરી દઉં છું. આ તમને કહો, વી નો ધેટ ક્લોરોફોર્મ છે ને એ એકદમ કુલ રિએજન્ટ છે. ક્લોરોફોર્મ છે કેવો રિએજન્ટ છે? એકદમ કુલ રિએજન્ટ છે. કુલ છે ને તો ઓલવેઝ તમને બધાને થર્મોડાયનેમિક્સનું ઝીરો લો યાદ હશે કે જ્યારે તમે ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચરના સબસ્ટેન્સીસને કોન્ટેક્ટમાં રાખો ને તો ટેમ્પરેચરની ઇમ્પેક્ટ એકબીજા ઉપર પડવાની શરૂ થઈ જાય. તો વોટર છે એમાં ક્લોરોફોર્મ એડ કરી દઉં છું તો ક્લોરોફોર્મ છે એ વોટરને ચિલ્ડ કરવાનું ચાલુ કરી દેશે અને એની ચિલિંગની જે ઇફેક્ટ છે, ફ્રીઝિંગની જે ઇફેક્ટ છે એ વોટર ઉપર થશે. એટલે વોટરનું કન્વર્ઝન આઈસમાં થવાનું શરૂ થશે, બટ એ કોલોઇડલ આઈસ હશે. એવો નહીં હોય કે આપણને આઈસ સીધો ઉપર દેખાવા માંડે, એટલા મોટા મોટા પીસ ના હોય, બટ એ ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટને લીધે વોટરના જેટલા મોલેક્યુલ્સ છે એનું કન્વર્ઝન આઈસમાં થઈ ગયું. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ હાઈલી ફ્રીઝિંગ પ્રોસેસ. અગેન આમાં ટેમ્પરેચરનું ડિસ્કશન થાય છે. ધેટ્સ વાય એ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીમાં આવી જાય.
બટ એ ટ્રુ સોલ્યુશન્સ ટાઈપના જેટલા છે એ બધાનું અહીંયા એને કોલોઇડલમાં કન્વર્ઝન કરી દીધું with the help of condensation process. So we are writing here that condensation process is useful for the conversion of true solution into colloidal solution. So this is the physical process. Okay, so surface chemistry નો આપણો preparation of lyophobic solid છે colloids છે સોરી એમાં કેમિકલ પ્રોસેસનું ડિસ્કશન આજના લેક્ચરમાં થાય છે અને ફિઝિકલમાં મેં તમને કન્ડેન્સેશન પ્રોસેસનું ડિસ્કશન કરેલું છે. તમે આટલું કરશો તો બી ચાલશે. આ ક્વેશ્ચન કંઈ બહુ મોટા ક્વેશ્ચન ફોર્મમાં પૂછાય એવું એટલીસ્ટ આમાં નથી લાગતું. આ આવશે બ્રીડિંગ આર્ક ને પેપ્ટાઇઝેશનની આપણે પ્રોસેસ જોશું ને 2 or 3 માર્ક્સમાં મે બી પૂછાય. બટ આ ક્વેશ્ચન તો આવી રીતના તમે પ્રિપેર કરશો તો બી કોઈ બી ઇશ્યુ તમને થવાનું નથી. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં આપણે પ્રિપેરેશન ઓફ લાયોફોબિક કોલોઇડ્સ ડિયર સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટ કરેલું છે જેને સારી રીતે તમારે પ્રિપેર કરવાનું રહેશે. ઓકે, સો થેન્ક યુ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર.